Hello everyone, I am Vishnu Sarovar. Today we are going to learn the new poem from 9th standard English, that is 2.1 comparison. This poem is written by Anonymous. Anonymous means that is poet is unknown here. Okay, now before going to start the poem or actual poem, we have some warming up. And in warming up, in the chit chat section, we have some questions. Okay, but before going to start these questions, here there are two types of questions. Questions, that is type. Here, first one, that is WH questions. It means which begins with WH. The next one is here verbal questions, verbal, or sometimes we can say yes or no types questions. Here, these two types of questions here. Then first one, now here, WH questions. Again here, WH questions. Then next two questions. These questions are started from here, auxiliaries or helping verb. Helping verb. Here, the questions will start am, is, are, was, were, do, did, does, like this. Okay. Now let's okay. Before going to start here, we learn or we will see the theme of the poem. The poem is very interesting. This poem is a very interesting poem. The poem is a series of opposites, and according to the poet, here the world is full of or vast of diversity, and therefore poet encourages us to think of some good or bad in our lives. Okay, this is the general theme of the poem. Now let's start the questions from chit chat section. Here the first question is here. What is your favorite color? Again, next question is here. What does it reminds you of? Very simple answer. All these questions are open-ended. And similar questions. Here, these questions having a different answer. Okay. These questions will be asked or similar questions will be asked in activity sheet, and it carries for personal response and it carries 2 marks. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचे हे जे प्रश्न आहे ना, हे दोन टाईपचे प्रश्न आहेत. एक तर WH क्वेश्चन आणि दुसरा व्हर्बल क्वेश्चन. आणि असे प्रश्न हे तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेत विचारल्या जाऊ शकतात. पण कोठे? तर ते प्रश्न जे आहेत ते तुम्हाला पर्सनल रेस्पॉन्स सेक्शन मध्ये विचारले जातात आणि त्याला 2 मार्क असतात. लक्षात घ्या. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज युअर फेवरेट कलर? अँड अकॉर्डिंग टू मी, हिअर my favorite colors are not my color. My favorite color is, my favorite colors are 3 colors are there. The first one that is orange. Next one white. Then last one is green. Here these 3 colors are my favorite colors, because these 3 colors reminds me our national flags, that is Tiranga, that is tricolors. It reminds me very well, because these 3 colors, the first orange colors always reminds me the what we can say, the sacrifice our freedom fighter, those who laid their lives for freedom of our country. First color. Then second color always remind me
reminds me the peace of our country. And then last one, green color always reminds me the agricultural revolutionary of इंडिया. म्हणजे भारताचे बघा, मला ह्या तीन कलरचा मला का आवडतो, तर हा तिरंग्यामध्ये आपल्या भारताचा तिरंगा ध्वज जो आहे ना, तिरंगा ध्वजातले हे तीन कलर आहे आणि त्या तिन्ही कलरचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे. ऑरेंज कलर जो आहे तर रक्तरंजित क्रांती जी आहे अर्थात शौर्याचं प्रतीक लक्षात घ्या. दुसरा जो आहे व्हाईट कलर म्हणजे शांततेचं प्रतीक दर्शवतो आणि तिसरा जो ग्रीन जो आहे तर भारताची हरित क्रांती जी झालेली त्याचं प्रतीक आहे. and that's why here all these colors are my favorite colors. Okay, then next question is here, are you afraid of the dark and what does it makes you think of? दुसरा प्रश्न आहे की तुम्ही रात्रीला घाबरता का, रात्री अंधारला घाबरता का? ओ यस आय अफ्रेड ऑफ द डार्क. हो, मी घाबरतो. what does it makes you think of? हे कशामुळे तुम्हाला होतं? in the night time we hear different sounds of creatures, then ghosts, then thieves, snakes. It reminds me, it thinks. Okay. Then next question, if you were asked to design a big garden, what will you include in it? जर तुम्हाला एखादं असं मोठं गार्डन जर तयार करायला सांगितलं, एक चित्र काढायला सांगितलं, इमॅजिनरी पिक्चर, व्हॉट विल यू लाईक टू इन्क्लूड इन इट? तुम्ही त्यात काय काय इन्क्लूड कराल, असा प्रश्न आहे. ओ इफ आय वेअर आस्क्ड टू डिझाईन अ बिग गार्डन, आय वुड लाईक टू इन्क्लूड in it some trees, some flowers, a dustbin, a slide and ladders, then a beautiful fountain, some benches, and so many things. Okay, the next activity. Here, the title of the activity is here, expanding world webs. Here, this is a pair activity. Pair activity means जोडीनं जेव्हा म्हणतील ना वर्गातले दोन विद्यार्थी तर दोघांनी मिळून करायची असणारी ही ऍक्टिव्हिटी आहे. इन दिस ऍक्टिव्हिटी हिअर चूज यू कॅन राईट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन राईट ॲज मेनी नेम्स ऑफ व्हेकल्स ॲज यू कॅन. तुम्हाला जेवढे जास्त व्हेकलचे नावं लिहितील, इट मे बी टू व्हीलर, इट मे बी फोर व्हीलर. ओके, टू व्हीलर असेल, फोर व्हीलर, तुम्ही जास्तीचं नाव ते लिहू शकता. अँड चूज एनी टू ऑफ देम. कुठल्याही दोन व्हेकलची तुम्हाला निवड करायची आहे. अँड हिअर यू कॅन एक्सपांड द वर्ड वेब by using different types of specifications or qualities of the vehicles. Here, first of all, I had chosen these two types of vehicles. Okay, the first one is here bullock cart. Okay, and the next one is here car. These two types of vehicles I had already chosen here, and then here I am going to expand these vehicles according to the specification. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं मी दोन व्हेकलची नावं आता घेतलेली आहेत आणि हे एक्झाम्पल म्हणून घेतलेले आहेत. लक्षात घ्या, दोन व्हेकल मध्ये मी फर्स्ट व्हेकल जे चूज केलेलं आहे दॅट इज बुलक कार्ट, बैलगाडी, आणि सेकंड वन इज हिअर कार. दुसरं व्हेकल जे आहेत ते मी कार तिची निवड केलेली आहे. ओके, तर इथं आपण दोन्ही या व्हेकलचे या ठिकाणी एक्सपांडिंग कसं करायचं, वर्ड वेव त्याची एक्सपांड कशी का ते बघूया. ओके, फर्स्ट वन इज बुलक कार्ट. द स्पीड ऑफ बुलक कार्ट इज द रिलेटेड वर्ड हिअर. द स्पीड ऑफ बुलक कार्ट इज हिअर स्लो स्पीड. ऑल ऑफ यू नो दॅट. तुम्हाला सर्वांना माहिती तिची स्पीड कशी बुलक कार्टची, ती सावकाश चालणारे, हळूहळू चालणारे. द नेक्स्ट वन इको फ्रेंडली. वाय इको फ्रेंडली आहेत असं का म्हटलेलं आहे? इट इज फ्री पोल्युशन व्हेकल्स, पोल्युशन करणारी नाहीच आहे. देन नेक्स्ट वन अफोर्डेबल टू ऑल, सर्वांना परवडणारी. लक्षात घ्या,
किमतीच्या बाबतीत जर रिझल्ट परवडणार आहेत. ओके, देन नेक्स्ट वन, इझी टू ड्राईव्ह. इझी टू ड्राईव्ह, एनीबडी कॅन ड्राईव्ह, कोणीही तिला चालवू शकतं. ओके, देन यू कॅन ऍड other specification in these bullock carts. Okay, vehicle. The next one is a car. आता दुसरा व्हेकल आपण बघूया, कार बघूया. Here the name of company of the car is Tesla, and it is second specification, it is a electric car. ती इलेक्ट्रिक कार आहे, लक्षात घ्या. Then third specification is here, this Tesla car is automatic one. ती ऑटोमॅटिक आहे, like a remote control. You can use remote control also. Here the next specification, this Tesla car is expensive. एक्सपेन्सिव्ह, काय एक्सपेन्सिव्ह आहेत? द कंपनी. आता जर विचार केला तर या ठिकाणी द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज नॉट इनफ. कंपनीचं प्रोडक्शन तेवढी इनफ नाही आहे, ड्यू टू द डिमांड. सध्या डिमांड पण तेवढी नाही आहे, अँड दॅट्स वाय दिस टेस्ला कार इज एक्सपेन्सिव्ह. ही एक्सपेन्सिव्ह आहे. अँड नाव यू कॅन ॲड मेनी मोर फीचर्स टू दिस व्हेकल. या व्हेकलचे आणखीही तुम्ही वेगवेगळे फीचर्स तुम्ही ऍड करू शकता. मग आता ऍड करताना तुम्हाला त्या ठिकाणी बरेच सांगता येईल, एखादे यूज सांगता येईल. त्यानंतर इथं ऑटोमॅटिक तर मी सांगितलेलंच आहेत. त्याच्यानंतर ती फॅमिलीसाठी आहे का, पॉवरफुल आहेत का, त्याचा कलर तुम्ही सांगू शकता. यू कॅन ऍड मेनी मोर स्पेसिफिकेशन. ओके, हिअर नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिअर अगेन. दुसरा प्रश्न याच्यामध्ये, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्राईव्ह अँड राईड. आता ड्राईव्ह आणि राईड मध्ये काय फरक आहे हा, कारण जनरली बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, हा मुद्दा एकत्रच यूज करतो, आपल्या लक्षात येत नाही. जसं उदाहरण म्हणून आणखी एक सांगतो, खुर्चीवर बसला का खुर्चीत बसला, म्हणजे जसं आपण मराठीत म्हणतो ना, खुर्चीवर बसला का खुर्चीत बसला, तसं इथं झालेलं आहे. हिअर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्राईव्ह अँड राईड. तर आपण याचं उदाहरण आपण या ठिकाणी बघूया. हिअर ड्राईव्ह, फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर ड्राईव्ह. हिअर ड्राईव्ह मीन्स टू सीट इन अ व्हेकल. इन अ व्हेकल, गाडीमध्ये बसायचे, लक्षात घ्या. आणि गाडीमध्ये बसल्यानंतर काय काय दुसरं बसायचं नाहीये. टू सीट इन अ व्हेकल अँड फोर्स टू गो इन सम डिस्टन्स. आणि काही अंतरावर आपल्याला जायचे, चालवत जायचे, गाडी चालवायची आहे, आणि त्याला म्हटलेलं आहे ड्राईव्ह. फॉर एक्झाम्पल इज गिवन हिअर, आय कॅन ड्राईव्ह अ कार. मी कार चालवू शकतो, आय कॅन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज हिअर राईड. हिअर द नेक्स्ट वर्ड इज राईड. राईड मीन्स काय, टू सीट ऑन अ बाईक or an animal. The word is related with two wheeler also. हा शब्द जो आहे राईड, हा टू व्हीलरचे रिलेटेड आहेत, लक्षात घ्या. आणि टू सीट ऑन अ बाईक, मग ती स्पोर्ट बाईक, इट मे बी स्पोर्ट बाईक, इट मे बी मोटरसायकल, ती मोटरसायकल असेल, स्पोर्ट बाईक असेल, ऑर अन ॲनिमल्स, प्राण्यावर सुद्धा असेल. हिअर द एक्झाम्पल इज गिवन हिअर, आय लाईक टू राईड ऑन अ हॉर्स, और आय लाईक टू राईड ऑन अ स्पोर्ट बाईक और कॅमल ऑल्सो. मला त्या ठिकाणी मी कॅमलवर बसून राईड मारू शकतो. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन ड्राईव्ह अँड राईड. हा ड्राईव्ह अँड राईड मधला फरक आहे. ओके, अँड नाव हिअर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क इन युअर ऍक्टिव्हिटी शीट, इन युअर क्वेश्चन पेपर. दिस क्वेश्चन इज फॉर पर्सनल रेस्पॉन्स. हा पर्सनल रेस्पॉन्सला विचारला जाणारा प्रश्न आहे. सो नाउ डिस्क्राइब ड्रीम व्हेकल्स. ड्रीम व्हेकल्स, ओके, ऑलरेडी वेव इज गिवन हिअर. माय ड्रीम व्हेकल इज अ टेस्ला कार, अँड बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक कार, देर इज नो नीड ऑफ फ्युअलची गरज त्याला असणार नाहीये. अँड इट इज ऑटोमॅटिक वन, it is a powerful one, and this Tesla car is used for family म्हणजे होल फॅमिलीसाठी ती त्या ठिकाणी वापरू शकतो. दो इट इज एक्सपेन्सिव्ह, ती जरी एक्सपेन्सिव्ह असली, बट इट इज अफोर्डेबल फॉर मी. अगेन आय वॉन्ट टू टेल हिअर समथिंग.
This type of question also. This type of question will be asked in your question paper and it carries 1 mark. It carries 1 mark. Thank you.